Hello everyone, this is your Simi Miss welcoming you all to this virtual presentation. How are you all? I hope all of you are doing well. In our previous lesson, we have been discussing Unit 1. This unit deals with people or institution making history, and we were discussing about Lesson 1. You all know that this lesson deals with the unforgettable history. Today we will focus on the same unit, that is Unit 1, People or Institution Making History, Lesson 1, The Unforgettable History, Part 2. So dear students, let's concentrate on today's lesson. My brothers, Bhayera Amar, I stand before you today with a heart overflowing with grief. Overflowing indicates to filled beyond the limits of container or system. Overflowing মানে হলো উপচানো, ছাপিয়ে যাওয়া, অতিশয় দুঃখিত হওয়া বা দুঃখ ভারাক্রান্ত হওয়া. So, the meaning of this sentence stands like this. আজ দুঃখ ভারাক্রান্ত মন নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হয়েছি. You are fully aware of the events that are going on and understand their import. Import indicates to nihitartho, implication or significance. That means the implicit meaning or significance of something. আপনারা সবাই জানেন এবং বোঝেন. We have been trying to do our best to cope with the situation. আমরা আমাদের জীবন দিয়ে চেষ্টা করে যাচ্ছি. And yet, unfortunately, the streets of Dhaka, Chittagong, Khulna, Rajshahi and Rangpur are awash with the blood of our brothers. কিন্তু দুঃখের বিষয়, আজ ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী, রংপুরে আমার ভাইয়ের রক্তে রাজপথ রঞ্জিত হচ্ছে. The people of Bengal now want to be free. বাংলার মানুষ আজ মুক্তি চায়. The people of Bengal now want to live. বাংলার মানুষ বাঁচতে চায়. And the people of Bengal now want their rights. বাংলার মানুষ তার অধিকার চায়. What have we done that was wrong? কি অন্যায় করেছিলাম? After the elections, the people of Bangladesh voted as one for me, for the Awami League. নির্বাচনের পরে বাংলাদেশের মানুষ সম্পূর্ণভাবে আমাকে ও আওয়ামী লীগকে ভোট দেন. বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এখানে দুঃখ ভারাক্রান্ত মনে এইসব কথা বলছেন যে এই আওয়ামী লীগ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে এবং নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে. তারপরেও যখন তাদেরকে ক্ষমতা প্রদান করা হলো না, ক্ষমতা হস্তান্তর করা হলো না, তখন তিনি দুঃখ ভারাক্রান্ত মনে এই ভাষণটি দিচ্ছিলেন. After the elections, the people of Bangladesh voted as one for me, for the Awami League. নির্বাচনের পরে বাংলাদেশের মানুষ সম্পূর্ণভাবে আমাকে ও আওয়ামী লীগকে ভোট দেন. We were to sit in the National Assembly. আমাদের ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলি বসবে. Draft a constitution for ourselves there and build our country. আমরা সেখানে শাসনতন্ত্র তৈরি করব এবং এই দেশকে আমরা গড়ে তুলব. The people on this land would thereby
get economic, political and cultural freedom. এদেশের মানুষ অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক মুক্তি পাবে। যেহেতু বাংলার মানুষ অর্থনৈতিকভাবে, রাজনৈতিকভাবে এবং সাংস্কৃতিকভাবে একরকম বন্দী হয়েছিল, কোনো দিক থেকেই বাংলার মানুষ কোনোভাবে কোনো সুযোগ সুবিধা পাচ্ছিল না, যে কারণে এই কথাটা চলে আসে, The people of this land would thereby get economic, political and cultural freedom. এদেশের মানুষ অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক মুক্তি পাবে। But it is with regret that I have to report to you today that we have passed through 23 tragic years. কিন্তু দুঃখের বিষয়, আজ দুঃখের সঙ্গে বলতে হয় 23 বছরের করুণ ইতিহাস বাংলার অত্যাচারের ইতিহাস। Bengal's history of those years is full of stories of torture inflicted on our people, of bloodshed by them repeatedly. 23 বছরের করুণ ইতিহাস বাংলার অত্যাচারের, বাংলার মানুষের রক্তের ইতিহাস। 23 years of history of men and women is agony. 23 বছরের ইতিহাস মুমূর্ষু নরনারীর আর্তনাদের ইতিহাস। agony, আর্তনাদ। This history of Bengal is the history of a people who have repeatedly met their highways crimson with blood. বাংলার ইতিহাস এদেশের মানুষের রক্ত দিয়ে রাজপথ রঞ্জিত করার ইতিহাস। ক্রিমসন, রেড বা রক্তবর্ণ, with their blood, রক্ত দিয়ে রাজপথ রঞ্জিত করার ইতিহাস। We shed blood in 1952. 1952 সালে আমরা রক্ত দিয়েছি। Even though we were the victors in elections of 1954, we could not form a government then. 1954 সালে নির্বাচনে জয়লাভ করা সত্ত্বেও আমরা গদিতে বসতে পারিনি। 1954 সালে যে নির্বাচনটি হয়েছিল তখনও আওয়ামী লীগ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করার পরেও সরকার গঠন করতে পারেনি। সেই কথাটাই বঙ্গবন্ধু এখানে বলছিলেন। 1954 সালে আমরা ইলেকশন বা নির্বাচনে বিজয়ী হওয়ার পরেও আমরা গদিতে বসতে পারিনি। In 1958, Ayub Khan declared martial law to enslave us for the next 10 years. 1958 সালে আইয়ুব খান মার্শাল ল জারি করে 10 বছর পর্যন্ত আমাদের গোলাম করে রেখেছে। 1958 সালে আইয়ুব খান যে মার্শাল ল জারি করে, সেই মার্শাল লর মাধ্যমে আসলে বাংলার মানুষের বা পূর্ব পাকিস্তানের মানুষের অধিকার খর্ব করা হয়েছিল। In 1966, when we launched the 6-point movement, our boys were shot dead on 7 June. 1966 সালের 7 জুন 6 দফা আন্দোলনে আমার ছেলেদের গুলি করে হত্যা করা হয়েছে। 1966 সালের যে 6 দফা আন্দোলনটা হয়েছিল, জুন মাসের 7 তারিখে অনেক জওয়ান ছেলেদেরকে গুলি করে হত্যা করা হয়েছিল। বঙ্গবন্ধু সেই সম্পর্কে এখানে আলোকপাত করছেন। When after the movement of 1969, Ayub Khan fell from power and Yahya Khan assumed the reins of the government, he declared that he would give us constitution and restore democracy. 1969 সালের আন্দোলনে, গণ অভ্যুত্থানে তখন আইয়ুব খানের পতন হওয়ার পরে ইয়াহিয়া খান সাহেব সরকারের দায়িত্ব নিলেন। তিনি বললেন, দেশের শাসনতন্ত্র দেবেন, গণতন্ত্র দেবেন। We listened to him. আমরা মেনে নিলাম। A lot has happened since and elections have taken place. তারপর অনেক ইতিহাস হয়ে গেল, নির্বাচন হলো। যখন 1969 সালে আন্দোলন হয়, সরকার পতন আন্দোলন হয় বা গণ অভ্যুত্থান হয়, তখন
আইয়ুব খান ক্ষমতা হারায় এবং আইয়ুব খানের পরেই ইয়াহিয়া খান ক্ষমতায় আসেন। তিনি বাংলার মানুষকে তখন অনেক প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন তিনি এই দেশে শাসনতন্ত্র দিবেন, গণতন্ত্র দিবেন এবং বাংলাদেশের মানুষ মেনে নিয়েছিল সেটা। কিন্তু তারপরে কিন্তু তারা তারপরেও তিনি কিন্তু সেই অধিকার বাংলার মানুষকে দেননি। I have met President Yahya Khan. আমি প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান সাহেবের সঙ্গে দেখা করেছি। I have made a request to him not only on behalf of Bengal but also as the leader of the party which has the majority in Pakistan. আমি শুধু বাংলার নয়, পাকিস্তানের মেজরিটি পার্টির নেতা হিসেবে তাকে অনুরোধ করলাম। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তখন পার্টির নেতা ছিলেন, আওয়ামী লীগের নেতা ছিলেন। তখন তিনি ইয়াহিয়া খানের সাথে দেখা করে তাকে রিকোয়েস্ট করেছিলেন। কিন্তু তারপরে কি হলো? I said to him, you must hold the session of National Assembly on 15th January. You must hold the session of National Assembly on 15th January. 15ই জানুয়ারি তারিখে আপনি জাতীয় পরিষদের অধিবেশন দেন। But he didn't listen to me. কিন্তু তিনি আমার কথা রাখলেন না। He listened to Mr. Bhutto instead. তিনি রাখলেন ভুট্টো সাহেবের কথা। At first he said that the meeting would take place in the first week of March. প্রথমে তিনি বললেন মার্চ মাসের প্রথম সপ্তাহে সভা হবে। We said, fine, we will be taking our seats in assembly then. আমি বললাম ঠিক আছে, আমরা অ্যাসেম্বলিতে বসব। I said we will carry out our discussions in the assembly. আমি বললাম অ্যাসেম্বলির মধ্যে আলোচনা করব। I went on so far as to say that if anyone came up with an offer that was just, even though we were in the majority, we would agree to that offer. আমি এ পর্যন্তও বললাম যদি কেউ ন্যায্য কথা বলে, আমরা সংখ্যায় বেশি হলেও একজনও যদি সে হয়, তার ন্যায্য কথা আমরা মেনে নেব। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এইরকম মানসিকতা নিয়ে বলেছিলেন, যদি একজনও সত্য কথা বলে তাহলে আমরা সেই সত্য কথা মেনে নেব, যতই সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হোক না কেন আওয়ামী লীগ, তারপরেও তারা তাদের কথা মেনে নেবে যদি সেটা ন্যায্য কথা হয়। So dear students, we will stop here today. Now let's talk about question and answer. What is unforgettable history and why? কোন ইতিহাসটি ভুলবার মতো নয় এবং কেন? The history of the War of Independence, with special reference to March 1971 speech, is an unforgettable history. বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের 1971 সালের বক্তব্য অনুসারে বাংলার মানুষের স্বাধীনতার ইতিহাস হচ্ছে ভুলবার মতো ইতিহাস নয়, অবিস্মরণীয় একটি ইতিহাস। What is meant by martial law? Martial law indicates a situation in which the army controls an area instead of police. Martial law বলতে বোঝানো হয় যে একটা সিচুয়েশন বা অবস্থা, যে সিচুয়েশন বা অবস্থার সময় আর্মি দেশটাকে কন্ট্রোল করে, পুলিশের হাতে কোনো ক্ষমতা থাকে না। পুলিশ নয়, আর্মি কর্তৃক ক্ষমতা দেশটি পরিচালিত হয়।
Who declared martial law in 1958? Ayub Khan declared martial law in 1958. 1958 সালে আইয়ুব খান মার্শাল ল ঘোষণা করেছিলেন। When Ayub Khan fall from power? Ayub Khan fall from power in 1969. 1969 গণ অভ্যুত্থানে আইয়ুব খান তার ক্ষমতা হারান। Why did President Yahya not listen to Sheikh Mujibur Rahman? President Yahya Khan not listen to Sheikh Mujibur Rahman because he did not want to give the seats which were won by Awami League. প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান এই কারণে শেখ মুজিবুর রহমানের কথা শুনতে চাননি বা ইগনোর করেছিলেন যেন আওয়ামী লীগ যে আসনে জয়লাভ করেছে সেই আসনটা তাদেরকে দিতে না হয় বা এই ক্ষমতাটা হস্তান্তর করার কোনো পরিকল্পনা তাদের ছিল না। এই কারণে তারা বারবার শেখ মুজিবুর রহমানের যে আর্জি বা শেখ মুজিবুর রহমানের যে প্রস্তাব সেটাকে প্রত্যাখ্যান করছিলেন। Why does Bangabandhu say that 20 years of our history with Pakistan is a history of repression and bloodshed? It is said because during the whole period Bengalis were repressed and they had to shed blood on nominal case. এটা কেন বলা হচ্ছে এই যে বাঙালির জাতির যে ইতিহাস এটা 23 বছরের শাসন এবং শোষণের ইতিহাস, রক্তে রঞ্জিত ইতিহাস, শোষণ এবং বঞ্চনার ইতিহাস, রক্তে রঞ্জিত ইতিহাস। এটা বলা হয় কারণ বাঙালি জাতি পশ্চিম পাকিস্তানিদের দ্বারা শোষিত হয়েছিল, অত্যাচারিত হয়েছিল এবং রক্তে রঞ্জিত হয়েছিল। What is assembly? How did Awami League gain the majority in the assembly? Assembly is a group of people such as a government who met to make decisions, laws, etc. People voted for Awami League and thus it gained the majority. Assembly বলতে কিছু মানুষের সমষ্টিকে বোঝানো হয় যারা সরকার পরিচালনা করেন। Who meet to make decisions, laws, etc. যারা একসাথে বসে শাসনতন্ত্র তৈরি করেন এবং যারা আইন তৈরি করেন, আইন প্রণেতা। তাহলে কিছু মানুষ যারা শাসনতন্ত্র পরিচালনা করেন, শাসনতন্ত্র গঠন করেন এবং আইন তৈরি করেন, এই মানুষদেরকে নিয়েই অ্যাসেম্বলি। People voted for Awami League and thus it gained the majority. বাংলার মানুষ আওয়ামী লীগকে ভোট দিয়েছিল, পছন্দ করেছিল, এই কারণে আওয়ামী লীগ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করেছিল। According to the speech, what is slaughterhouse? Why? According to the speech, slaughterhouse is referred to the assembly according to Bhutto, because he had no intention for any sitting in assembly with the East Bengal winner. Slaughterhouse বলতে এখানে কসাইখানা বোঝানো হচ্ছে। বলা হচ্ছে যে এই বক্তব্য অনুসারে স্লটার হাউস মানে কি এবং কেন বলা হয়েছে। According to the speech, এই বক্তব্য অনুসারে স্লটার হাউস is referred to the assembly. স্লটার হাউস বা কসাইখানা বলতে অ্যাসেম্বলিকে বোঝানো হয়েছে। According to Bhutto, because he had no intention for any sitting in the assembly with the East Bengal winner leaders. অ্যাসেম্বলিকে কসাইখানা বলা হচ্ছে এই জন্য কারণ ভুট্টোর কোনো ইচ্ছা ছিল না অ্যাসেম্বলিতে বসার এবং বাংলার মানুষকে বা বাংলার যে বিজয়ী নেতা ছিলেন তাদেরকে ক্ষমতা হস্তান্তর করার। What was the intention of Ayub Khan in declaring martial law?
আইয়ুব খানের মার্শাল ল ঘোষণা করার বা প্রণয়ন করার উদ্দেশ্য কী ছিল? Ayub Khan declared martial law in 1958 to enslave the people of Bengal for the next 10 years. বাংলার মানুষকে পরবর্তী 10 বছরের জন্য দাসে পরিণত করা বা তাদেরকে জিম্মি করে রাখা। What caused the downfall of Ayub Khan? আইয়ুব খান কিভাবে তার ক্ষমতা থেকে ক্ষমতাচ্যুত হলেন? When Ayub Khan declared martial law, the people of Bengal launched movement against him. Some of them were shot dead by the running party, which ultimately caused the downfall of Ayub Khan. আইয়ুব খান যখন মার্শাল ল ঘোষণা করলেন বা মার্শাল ল প্রণয়ন করলেন পূর্ব পাকিস্তানে, তখন বাংলার মানুষ তার বিরুদ্ধে গিয়ে আন্দোলন করে। এটাকে আমরা বলছি 1969 সালের যে গণ অভ্যুত্থান, সেই গণ অভ্যুত্থান। তখন অনেক মানুষকে গুলি করে হত্যা করা হয়েছিল। তারপরও আইয়ুব খান তার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছিল। 1966 Why 1966 important for us? 1966 সাল আমাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ কেন? 1966 is important for us because six-point movement was launched in this period, which gradually commenced our movement for independence. 1966 সালটি আমাদের জন্য বেশি গুরুত্বপূর্ণ কারণ 1966 সালে আমাদের 6 দফা আন্দোলন আমরা আন্দোলন করেছিলাম এবং এই 6 দফা আন্দোলনের মাধ্যমে আমরা স্বাধীনতা লাভ করেছিলাম। এই 6 দফা আন্দোলনই হচ্ছে আমাদের স্বাধীনতা লাভের পথিকৃৎ এবং এই 6 দফা আন্দোলনকে কিন্তু তোমার বাংলার ম্যাগনা কার্টা বলা হয়, যেটির মাধ্যমে বাংলার স্বাধীনতার দলিল বলা হয়। What compelled the speaker to launch? What compelled the speaker to launch six-point movement? When did he do so? The unjust rule and cruel treatment of Pakistani rulers compelled the speaker to launch six-point movement in 1966. এই যে six-point movement বা 6 দফা আন্দোলন, এটা বক্তা বা শেখ মুজিবুর রহমান কখন প্রণয়ন করেছিলেন এবং তিনি কেন এই 6 দফা আন্দোলনটা প্রণয়ন করেছিলেন? এই যে পাকিস্তানি যখন বাহিনী বা পাকিস্তানি রুলার্স শোষকগণ যখন বাংলার মানুষকে শাসন এবং শোষণ করে যাচ্ছিল, তখন এই শাসন এবং শোষণ থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য 1966 সালে এই 6-point মুভমেন্ট বা 6 দফা আন্দোলন জোরদার করা হয়। So dear students, here you have a home task. Write a paragraph on 6-point movements. 6 দফা আন্দোলন সম্পর্কে একটি প্যারাগ্রাফ লেখো। So dear students, that's the end of today's lesson. If you find any confusion or any problem in this video, feel free to ask me. Take care. Thanks to you all.